महिलावां दा ਇਹੋ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, तंत्र विद्या के ਨਾਂ ਤੇ आखिरकार की अश्लील हरकतां करन तक जाते ने। बहुत सारे लोग इस तरह के भी होने अजिहे होर तांत्रिक बाबे होने जिहड़े गलत निगाह आखिरकार औरतों ते रखते हैं तो सिद्धि के नाँ से बहुत चीज़ां करते हैं। कोई भी बाबा या जिहड़ी भी संत बनी जनानी ये तद तक कामयाब नहीं होंगे जब तक साढ़े वर्गियां दे अंध विश्वासियों का जिहड़ा विश्वास का करन दा तरीका टुटदा नहीं। IAS IPS भी इन्होंने बाबिया के चक्कर से किते ना किते फस जाता। थोड़ी पूजा कर देने तो रिहा हो गया, जी जनानी नड़ गई, तेरा प्रमोशन नहीं हुई। मेरे नाल गल की, मैं क्या इदा भी हुण पहला बाबा लोगों को झांसे च फसाउंदा जनानी नूं, ऐतकी आपां बाबा झांसे च फसा लेना। और हवन कुंड च अंडे पैरे मंत्र पढ़ के और अल्प नंगा बाबा बैठा और ये कपड़े उतारन तक जा रहा। और इनफैक्ट जो अभी 5-7 मिनट होर लेट हो गए होंगे तो यह रहना कख नहीं थी। मेरा आदमी मेरे बस च नहीं है, शायद वो ज़्यादा फसदियाँ और वो आके बोलने के काबिल भी नहीं होंगी। अगर तू पूजा च बैठेंगी बाबे दे नाल, बाबा पूजा च बिना कपड़ियां तो बैठेगा तो तेनों नाल बैठना पैना है। उन्होंने कोई अपनी पूजा करनी है तो जिस दे विच उन्होंने विच कोई सवारी आएगी कि वो तेनों जिमें जिमें कुछ भी करेगा, हाथ लगाएगा या कुछ करेगा, तू मना नहीं करेगी। ये मैनू लक्ष्मी ने और बाबे दी माता ने और मेवा सिंह इन्हां तिन्नां ने ये चीज़ कही उत्थे। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो। आ तस्वीरां जिहड़ियां पहलां तुसीं देखियां, खासा मामला तो समझ लग गया होना कि किसी ढोंगी बाबे का तो आखिरकार पूरी कहानी सी की आखिरकार पहला गल्लां कहीआं गईआं सी जिहदे करके एक महिला उत्थे जांदी है। कुल मिला के देखा जाए अज की गल दे विच एक चीज़ तो स्पष्ट होंदी है कि आखिरकार महिलावां दा इहो ढोंगी बाबियां दे कोल जाना, तंत्र विद्या के ਨਾਂ ते आखिरकार की अश्लील हरकतां करन तक जाते हैं। ये सारियां गल्लां बातां तुहानूं जाणू करवावांगे ताकि अगे नूं होर महिलावां ने जिहड़ियां जां औरतां ने, क्योंकि ये तां एक दी सी आखिरकार इहनूं तां जेल पहुंचाता, पर दूजे पासे बहुत सारे लोग इस तरह के भी होने अजिहे होर तांत्रिक बाबे होने जिहड़े गलत निगाह आखिरकार औरतों ते रखते हैं तो सिद्धि के नाँ से बहुत चीज़ां करते हैं। कि साडे नाल एक्समेयर हैगे ने मैडम पूनम शर्मा, तो दूजे पासे नाल वो लेडी भी हैगे ने जिहड़े उस समय उत्थे पहुंचे सीगे, हालांकि दलेरी दिखाई, झांसे च आए तो नहीं है, पर यह कह सकते हैं बाबे का खुलासा जरूर हो गया। मैडम शुरुआत पहला थोड़े तो कर लें कि ये जी पूरी कहानी असीं पहलां दर्शकों नूं दिखाई आ, पूरा एक रौला पै रहा, किसी एक बाबे नूं फड़ाया जाता, एक उहदे नाल महिला हैगी होर बजुर्ग हैगी। पहली नज़र दे विच जे देखा जाए एक तो ये चीज़ नज़र पैंदी है कि आखिरकार किवें भोली भाली औरतों नूं फसा के की अश्लील हरकतां ये बाबे कित्थे तक करन तक जाते हैं। मैं समझदी हाँ तुहाडा तां पहला चैनल का धन्यवाद देना चाहिए कि तुसीं लोगों को इन्ना अवेयर कर रहे हो। तुसीं हमेशा ही अच्छा ही समाज के प्रति जिन्नियां भी बुराइयां नूं जागर किया है तो लोगों को अवेयरनैस दी है, तुहाडे चैनल का धन्यवाद। लेकिन मैं नाल ही तुहानूं ये कहूँगी भी कोई भी बाबा या जिहड़ी भी संत बनी जनानी ये तद तक कामयाब नहीं होंगे जब तक साढ़े वर्गियां दे अंध विश्वासियों का जिहड़ा विश्वास का करन दा तरीका टुटदा नहीं है। अज देश नूं आज़ाद होए 75 साल भी हो गए, तुसीं अज भी देख लेना कोई डॉक्टर वकील कोई चंगा IAS IPS भी इन्हां बाबियां दे चक्कर च किते ना किते फस जाता। थोड़ी पूजा कर दिंदे तो रिहा हो गया, जी जनानी नड़ गई, तेरा प्रमोशन नहीं हुई। सो सानू पहला ये सारी चीज़ों को मनना चाहिए कि इन्हां चीज़ों च कख नहीं रखा। बैटर है कि अपना पूजा पाठ कर लो, रब नूं देनी एप्लीकेशन तो उससे दो तुहानूं फायदा होवे। लेकिन मैनू अज बहुत खुशी है क्योंकि मैं शाबाशी देना चाहूँगी इस कुड़ी नूं कि इन्हां ने जद इन्हां नाल इस तरह हो रहा सीगा कि इन्हां नूं कोई बंदा इन्हां दा रिश्तेदार झांसा दे के बाबे दे उत्थे लंगर पकाउणा है, उत्थे जाके इन्होंने देखा ये हरकत गलत हो रही है। 4 बजे का गल सी, मैं नहीं सी शहर च, मेरी साथी कामनी राणा नूं फोन गया, इन्होंने मेरे नाल गल की। मैं क्या इदा भी हुण पहला बाबा लोगों को झांसे च फसाउंदा जनानियां नूं, ऐतकी आपां बाबा झांसे च फसा लेना। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਰ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ, ਦੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਨਾਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਨਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ,
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਂ 2 ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਵਰਤਣੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 4:30 ਉਦੋਂ ਨੱਠਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਹੰਪੀ ਮਤਲਬ ਨਚਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਦਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਾਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰਾਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ फ़ोन कर रही है, हमने दूना करना होता है, ऐसे करना होता है, ये है फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਵਨ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਵਨ ਕੁੰਡ 'ਚ ਅੰਡੇ ਪੈਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਅਲਪ ਨੰਗਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਲਪ ਨੰਗਾ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ। ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲੂँਗੀ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਥੀ ਬਣੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 15-20 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪੱਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3-4 ਤੀਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬੈਠੇਂਗੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਪੂਜਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ,
ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਥ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਥੋੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਉਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ, ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਦੀ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਨੰਦ ਕੋਲੇ ਤਨਾਸ। तो उस तो बाद मैं दीदी ने कहा कि तुसी मैडम नाल गल करो। फिर दीदी ने उसी टाइम फ़ोन मिलाया, सारी गल की दीदी नाल। फिर जिवें इन्होंने मैनू कहा कि असी बाबा रंगे हत्थ ही फड़ना आ, मैं कहा अगे तो फिर इदा किसी नाल भी नहीं होएगा। देखो चलो असी तो पता नहीं किवें ना किवें रब दा ओहदे नाल बच के आए हैं। 2 ਵਜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ फ़ोन कर दी, ठीक है। तो मैं उस टाइम दीदी उन्होंने नाल ही सीगे, असी सारे इकट्ठे सीगे। फिर बाबे का कॉल आया कि उत्थे पहुँच गई तू, मुल्लांपुर कोई चौंक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उत्थे कोई एक्टिवा ते तैनूं लैण वास्ते खड़ा होएगा, जबकि वो खुद बाबा ही आया सी मैनूं लैण। हाँ जी, फिर उस तो बाद वो मैनू लेके गया। तो थोड़ा मन च डर भी सी कि इन्नी रात नूं कल्ली मैं जा रही हैं। तो चलो जिवें ना किवें उत्थे पहुंची, अगे गई उहदे माता अगे कुछ समान समून कर रही सी तैयारी शायद। तो उन्होंने मंजे ते बैठ के वो खेडन लग्या। उस तो बाद उन्होंने मैनू ये कहा कि तुसीं इहनूं कुड़ी नूं दूसरे कमरे च लेके आओ। बाबा तो अंदर चला गया। वो माता मैनू बाबे दे कोले फिर बाद विच उत्थे छड्ड के आई। जब मैं अंदर जाके देखा तो बाबा बिना कपड़ियां तो बैठा होया सी। तो मैं देख के थोड़ा घबरा गई कि किस तरह की पूजा, हवन कुंड वगैरह सब कुछ चल रहा सी, उत्थे अंडे की ट्रे वगैरह शराब सब कुछ पिया होया सी। तो मैं देख के फिर उन्होंने मैनू उत्थे बिठाया। बिठाने तो बाद अंदरों गेट उन्होंने बंद करता है। फिर काफ़ी उत्थे उन्होंने उहदे विच हवन कुंड दे विच अंडे और पता नहीं होर कुछ वाइट कलर कुछ समग्री सी या क्या सी, हाँ जी, उन्होंने उहदे विच पाया, जिस नाल काफ़ी धुआं उठ्या और उहदे नाल मेरा साह भी घुटना शुरू हो गया, अखां अगे नेर आना शुरू हो गया। तो जिस वजह तो मैं उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, मैनू साह नहीं आ रहा। उसने मेरे मतलब नाल मेरे जिन्नी भी टीम सारे मेरे साथी सब पहुँच गए कि मैनू बचा लैणगे। देखिए कि चलो ये सारी चीज़ समझ लगदी है, 2 चीज़ां समझ लगदियां ने भी। एक तां आखिरकार उत्थे जिहड़ियां महिलावां चाहे चलो कहीए कि इन्हां ढोंगियां दे झांसे च आ जांदियां ने, आपदियां दुख तकलीफां लैके जांदियां ने, यानी कि उन्हां नाल शरीरक शोषण हुंदा। नंबर 2 ते कि आखिरकार ये तंत्र सिद्धियां दे नाम ते किते ना किते जां तां वो लोग आप भी वरगलाए हुए नेगे कि आखिर इस तरह दीयां पूजावां रात नूं 2 वजे औरत नूं कपड़े उतार दे, खुद बाबा इस तरह दे नाल बैठदा है। कह सकदे भी ये पूरा ढांचे दे विच पता नहीं किन्नियां औरतां होणीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ आ के शिकार बन भी गईयां होणगीਆਂ। बिल्कुल तुसीं सही कहा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਈਵਨ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ किसी लोर 'ਚ ਸੀ। वो दोनों जड़ी माता जी और बाबा जी की कह रहे हैं हमारे में देवता आता है, हम कामाख्या देवी की पूजा कर रहे थे, हम प्लान कर रहे थे। तब मैं क्या अंडों से कैसे कर रहे थे? कहते हम ये अंडों से ही होती है। ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते अंधविश्वास है और बेवकूफ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ट्रैक ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। महिलावां ਤਾਂ ਜੀ शिकार हो ही रही ने, क्योंकि जेकर कुदरती चलो ये रौला भी ना पाउंदी, ये कल्ली पहुँच भी आती, जे उन्हां नाल सहमत हो भी जाती एक टाइम आपदे दुख दर्द दूर करन दे किते ना किते झांसे च, तां शरीरक शोषण हो जाती, बोलना ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ
ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਡਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ 50-100 ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਐਵਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰਿਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਗ ਰੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ ਕਰੇ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੁਭਾਵਨੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਧ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਿੰਗ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।